السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں عرض قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہے جی وسیم الطاف صاحب. آپ سب لوگ جانتے ہیں سر کو. سر بہت شکریہ کہ آج آپ آئے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، تھینک یو. سر آج کا ٹاپک جو ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ایک دو دن پہلے کس طرح سے پیجز جو ہیں وہ بلاسٹ کر گئے. کئی جگہ پہ پیجز پھٹے ہیں لبنان میں، اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا اس میں ہاتھ ہے. وہ یہ بھی بتایا گیا کہ جی تائیوان کی کمپنی تھی مگر یہ بنے جو ہیں وہ یورپ میں ہیں. اس کے دوسرے دن جو ہے وہ موبائل ہو گئے، لیپ ٹاپ ہو گیا، واکی ٹاکی، سب میں اسی طریقے کے ہم نے انسیڈنٹس دیکھے. کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال سے یہ؟ اور اسرائیل کا ویسے دماغ کی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ تعریف کرنی پڑے گی کہ کہاں جا کر انہوں نے سوچا کہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے چپ ڈالی گئی اور کیا کچھ ہوا. اس سارے انسیڈنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ تو انسیڈنٹ جو ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے اور ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کی جو امیجنیشن ہے اور جس طریقے سے وہ چیزوں کو فورسی کرتے ہیں، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ حزب اللہ نے آرڈر دیا ہوا ہے پیجرز کا. کہاں پہ آرڈر دیا ہے، وہ کس جگہ مینوفیکچر ہو رہے ہیں، اس کے بعد وہ سپلائی چین کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ٹرانسپورٹ ہوں گے وہاں سے اور وہ لیبنان تک پہنچیں گے. تو انہوں نے کسی سٹیج پہ، اب یہ پتہ نہیں کہ کس سٹیج پہ، مینوفیکچرنگ سٹیج پہ یا جب وہ شپمنٹ آ رہی تھی تو اس سٹیج پہ انٹرسپٹ کیا. اور انہوں نے یوں کیا کہ وہ جو پیجر ہے اس میں 2 بیٹریز ہوتی ہیں، ایک بیٹری رہنے دی اور دوسری بیٹری کو نکال کے اس کی جگہ ایک ایکسپلوسیو ڈیوائس جو ہے اس کو انہوں نے انسٹال کر دیا. اب وہ بظاہر دیکھنے میں دونوں بیٹریز لگتی ہیں لیکن بیٹری صرف ایک ہے اور دوسرا ایکسپلوسیو ڈیوائس. وہ پھر ٹرانسپورٹ ہو گئے اور لیبنان پہنچ گئے اور حزب اللہ نے وہ آپس میں بانٹ لیے اور اس کے تھرو وہ کمیونیکیشن کرتے تھے. اب یوں ہے کہ جتنا بھی کمیونیکیشن کا جو ایک طریقہ کار ہے یا جو ٹیکنالوجی ہے وہ جتنی ماڈرن ہوگی اتنا اس کو آسان ہو جائے گا انٹرسپٹ کرنا. لیکن یہ ایک پرانی ایک سمجھیں 30 سال پرانی ٹیکنالوجی تھی. تو انہوں نے پیجرز کے ذریعے انہوں نے اپنا ایک کمیونیکیشن نیٹ ورک بنایا ہوا تھا. تو اب ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. وہ پھر انہوں نے جب وقت آیا، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ اسرائیل نے تھوڑا سا پری میچورلی وہ انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا. یہ جو سلسلہ تھا، یہ کوئی جتنے بھی پیجرز تھے سب پہ سائملٹینیسلی ایک ہی میسج گیا اور اس میسج کو دیکھنے کے لیے جب وہ اپنے قریب لائے، آنکھوں کے سامنے لائے، تو وہاں پہ اس وقت پھر وہ ایکسپلوڈ کر گیا اور اچھی خاصی ہلاکتیں ہو گئی ہیں. اس سے پہلے دن منگل کو کوئی 12 لوگ ہلاک ہوئے، اگلے دن یعنی کل کوئی 20 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور کوئی تقریباً اس وقت کوئی 3000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اور ان میں سے کافی ایسی ہیں جو کرٹیکلی زخمی ہیں. اور پورا جو نیٹ ورک ہے حزب اللہ کا وہ اس وقت سمجھ لیں کہ وہ اس کو پیرالائز کر دیا انہوں نے. اور اس سے پہلے جو ایران پہ انہوں نے وہ اسماعیل ہانیہ پہ اٹیک کیا تھا، یعنی اس کا ابھی تک وہ موڈس آپرینڈی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس میں ایک اسٹیلتھ فائٹر F-35 استعمال ہوا یا کسی نے میزائل سے ہٹ کیا یا وہاں پہ بومب پلانٹ کیا گیا تھا اور وہ ایکسپلوڈ کیا جس کمرے میں وہ ٹھہرا ہوا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ میں، ایسپیناج میں وہ یعنی کس ایک یعنی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں اور ہم ابھی یعنی اس چیز کو سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ یہ سارا ہوا کیسے، اور انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر دیا. جی ہم سر یہ کتنا آپ کے خیال سے کتنا یہ چیز ڈینجرس ہے باقی کنٹریز کے لیے؟ باقی کنٹریز بھی یقیناً آپس میں ہر ایک کا کچھ نہ کچھ تو ٹینشن بنی ہوئی ہے. تو وہ آپ کے خیال سے کتنا زیادہ خطرہ اب باقی دنیا محسوس کر رہی ہوگی؟ دیکھیے اب ایک سافٹ ویئر ہے جس کا نام ہے پیگاسس،
جو کہ ایک ہیکنگ سافٹ ویئر ہے، اور وہ اسرائیلی ایک کمپنی ہے جس نے وہ پروڈیوس کیا ہے، انہوں نے تیار کیا ہے وہ، اور وہ ایون ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی وہ استعمال کر رہی ہیں، اور وہ پوری دنیا میں وہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب جس نے وہ چیز تیار کی ہے اور بہت سے ملکوں کو دے دی ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اب اس کے ذریعے بھی بہت سی ایسپیناج اور سپائنگ کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بہت زیادہ ایک ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں ٹیکنالوجی کی، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی بھی اب محفوظ نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ جو کوئی الیکٹرانک ڈیوائس استعمال کر رہا ہے، اور کوئی بھی بندہ جو الیکٹرانک ڈیوائس کے تھرو کمیونیکیشن کر رہا ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ اور کوئی بھی سر اب اس میں تو سر اس میں لیپ ٹاپ بھی آ گئے ہیں، موبائل بھی آ گئے ہیں، اور واکی ٹاکی، کئی چیزوں کے نام لیے جا رہے ہیں، صرف یہ اب پیجر تک بات نہیں رہ گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی مینوفیکچرنگ کہاں پہ ہوئی، کس لیول پہ انٹرسیپشن ہوئی، اور کس طریقے سے وہ اس کے اندر ماڈیفیکیشن کی گئی، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی لوگوں کو۔ تو بہرحال ایک تھریٹ تو موجود ہے اس چیز کا کہ وہ کوئی بھی آپ ڈیوائس استعمال کریں گے، یا تو پھر آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں اور آپ وہ کبوتروں کے ذریعے آپ پیغام رسانی شروع کر دیں، اور بندے بھیجیں جو جا کے پیغام رسانی کریں، ایک پریمیٹیو انداز اپنا لیں، پھر تو پاسبل ہے۔ اور کوئی ماڈرن گیجٹ استعمال نہ کریں، لیکن اگر آپ نے ماڈرن گیجٹری استعمال کرنی ہے، ماڈرن طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو پھر آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے جو اس کو بنانے والا ہے۔ اور آپ کم سے کم 1000 سال پیچھے ہیں ان سے۔ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو جس سطح پہ وہ پہنچ چکے ہیں سائنٹیفک انوویشنز میں، آپ 1000 سال پیچھے ہیں ان سے۔ سر آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں؟ اسرائیل کی بھی بات کر رہا ہوں، یعنی ویسٹ کی ان جنرل اور اسرائیل کی ان پرٹیکولر، کہ جوز کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ اب تک 965 نوبیل پرائزز دیے جا چکے ہیں دنیا میں، جن میں سے 214 جوز نے حاصل کیے۔ یعنی ہم جو اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسین لگاتے ہیں، وہ بھی ایک جو نے تیار کی تھی، جونس سالک اس کا نام تھا، 1954 میں۔ اور اس کو وہ پولش جو تھا، امریکہ وہ شفٹ ہو گیا تھا، تو اس کو کہا گیا تھا کہ اس کو پیٹنٹ کروا لو۔ تو اس نے کہا کہ بھئی کیا سورج کو بھی کوئی پیٹنٹ کروا سکتا ہے؟ سورج تو ساری کائنات، ساری انسانیت کے لیے، سب کے لیے۔ تو پھر اس کو کہا گیا کہ چلو پھر یوں کرو کہ سوویت یونین کے لیے کروا لو۔ اس نے کہا کہ کیا سوویت بچے جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ تو جہاں پہ یہ اسپرٹ ہو، اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پچھلی صدی میں 4 لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ تاریخی واقعات اور تاریخ کورس آف ہسٹری کو افیکٹ کیا اور اس پہ امپیکٹ ڈالا، ان 4 میں سے 3 یہودی تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کارل مارکس، سگمنڈ فرائڈ اور البرٹ آئنسٹائن، یہ تینوں جوز تھے۔ چوتھا کرسچین تھا، اس کا نام تھا چارلز ڈارون۔ تو انہوں نے سب سے زیادہ ایک اپنا امپیکٹ کاسٹ کیا حالات و واقعات پہ پچھلی صدی میں۔ یعنی سائنس کو، اکانومی کو، سائیکالوجی کو، بایولوجی کو ان لوگوں نے افیکٹ کیا، ان کی کنٹریبیوشنز نے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اب اسرائیل کی آبادی کو تقریباً اس وقت کوئی 96-97 لاکھ کے قریب ہے، 1 کروڑ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی آبادی اس وقت دنیا میں 1.5 ارب ہے، 150 کروڑ ہے۔ تو وہ جو 1 کروڑ بھی نہیں ہے، وہ
2 करोड़ किताबें इसराइल में हर साल खरीदी जाती हैं। और यहाँ आप देखें हमारे यहाँ कितनी किताबें लोग पढ़ते हैं, खरीदते हैं। आप घरों में चले जाएँ, बहुत कम घर होंगे जहाँ पे आपको किताबें नज़र आएँगी, जहाँ लोगों ने रखी हुई होंगी। मैं अभी एक जगह पढ़ रहा था कि ईडा यूनाथ एक खातून थीं जिनको 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला और वो जूश थीं, इज़राइली थीं वो। तो वो अपने इंटरव्यू में वो बता रही थीं कि हमारे घर में रोटी नहीं होती थी, लेकिन किताबें होती थी। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि वालिद साहब जो थे वो घर से पैसे लेके गए कि मैं जाके रोटी ले आऊँ, तो वो कोई किताब खरीद के ले आए। अब जहाँ पे ये स्पिरिट हो, यानी एक नॉलेज जो है उसके हसूल के लिए इतना स्ट्रॉन्ग एम्बिशन हो, इतना एंथुसियाज़्म हो, तो आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं उस कौम को? आप देखिए ये सर, बताइए। हमने सर क्यों एक अपना माइंडसेट बना रखा है कि जी हम इजराइल के साथ बात नहीं कर सकते, इजराइल के साथ टर्म्स नहीं रख सकते। हमने अपना पासपोर्ट जो है उस पर भी लिख रखा है कि आप हर जगह जा सकते हैं, लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते। मतलब हाँ, जबरदस्ती है हमारे ऊपर कि हम नहीं जा सकते। मुझे अगर मौका मिले मैं तो भारत भी जाऊं, मैं तो इजराइल भी जाऊं, क्यों ये हमें रोकते हैं जाने से? ये बेसिकली देखें ना, एक खामखा की बेसलेस इलॉजिकल एक अप्रोच है। और प्राइमरीली ये सऊदी अरेबिया की लाइन को टो करते रहे हैं। वो सऊदी जो थे वो उनके खिलाफ थे, तो ये भी खिलाफ थे। अब सऊदी जो है ना, वो इसराइल की तरफ उन्होंने तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए उन्होंने पेशकदमी की। तो फिर ये कन्फ्यूज हो गए, इनको समझ नहीं आ रही थी अब क्या करें। फिर कुछ खबरें आने लगी जनाब कि वो फलां जगह पे टर्की में जनाब कोई मिला है किसी इजरायली डिप्लोमेट से। फिर खबरें मिली जनाब कि कुछ पाकिस्तान में कुछ पेशरफ्त हो रही है। फिर ये कुछ मिलिट्री हार्डवेयर भी इन्होंने खरीदा, भी वो पैगासस की बात हो रही थी, वो इन्होंने वहां से लिया है। तो अभी ये कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो जो एक ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है सिलसिला, बस वो एक खाम है कि जी बस हमने नहीं क्योंकि तल्लुकात रखने। क्योंकि सर भारत जिसके साथ हमारी 4 जंगें हो चुकी हैं, हर वक्त टेंशन बनी रहती है, यहाँ वहां से स्टेटमेंट्स चलते रहते हैं। उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में है, हमारी उनसे बातचीत भी है। हमने अपने पासपोर्ट पे ये नहीं लिख रखा कि भारत नहीं जा सकते। ये और बात है कि कोई जाता नहीं है या जा नहीं पाता, वो एक अलग कहानी है कि क्या सिलसिला रहता है। लेकिन ना इसराइल के साथ ना हमारी कोई झगड़ा है, ना हमारी कोई जंग हुई है, ना उन्होंने कोई हमारे पास आके कोई कश्मीर कश्मीर किया है। हम क्यों उनके पीछे पड़े रहते हैं? बस वही एक ट्रेडिशनली एक वो उसके चूंकि यहूदियों के हवाले से कुछ हमारी तारीख में भी कुछ अच्छे वाकयात नहीं है, अच्छा हमारा उनके साथ वो ताल्लुक नहीं रहा, तो इसलिए वो पिछली लेगेसी को लेके चल रहे हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में तो अभी आए ही नहीं है ना। अभी तो मॉडर्निज्म इन्होंने इख्तियार करना है। अभी अभी वो पिछला ही चल रहा है सिलसिला, वो यहूदो हदूदो नसारा। अभी उससे बाहर नहीं निकले ये अभी बाहर निकलेंगे तो फिर ये इनको पता चलेगा कि यार दुनिया तो बड़ी बदल चुकी है। दुनिया में तो अब किसी का मजहब वगैरह जो है ये चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। अब तो आपके मुल्क के इंटरेस्ट्स होते हैं, इकोनॉमी होती है, ट्रेड होता है, कॉमर्स होती है, कॉपरेशन होती है, सीखते हैं एक दूसरे से। तो जितना हमने इसराइल को गालियां निकाली हैं, हम एक अच्छे तल्लुकात बनाते तो बेशुमार फील्ड्स में, मसलन एग्रीकल्चर में हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते थे। मसलन ये आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ सीख सकते थे। दुनिया की 6 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज इसराइल में हैं। यवाल नोआ हरारी जो है वो हिस्ट्री का प्रोफेसर है यरूशलेम यूनिवर्सिटी में, जिसकी किताबें आपको हर पढ़े लिखे पाकिस्तानी के घर में नजर आएंगी। सही। आप पढ़ते हैं उनको, ये सेपियंस, ये उसी की लिखी हुई किताब है। अभी एक और आई है नेक्सस। तो कहने का मतलब ये है कि यार आप उनसे सीखें। वो पढ़े लिखे लोग हैं, इल्म हासिल करें। यहूदियों में जो है वो इल्म का हसूल एक बहुत एक बड़ी वैल्यू है। यहूदी माँ कहेगी मेरा बच्चा जो है वो सदर और वजीर आजम ना बने, वो कुछ साइंसदान बन जाए।
आइंस्टाइन को ऑफर की गई थी कि तुम इजराइल के सदर बन जाओ, उसने कहा नहीं, मैं अपनी रिसर्च करूंगा फिजिक्स में। सर तो जबकि एज अ मुस्लिम भी हमें तो ये कहा, मतलब हमारे यहाँ तो ये लिखा हुआ है या कहा गया है कि जी आप जो यहूदी हैं आप उनसे भी शादी कर सकते हैं, आप जो क्रिश्चियंस हैं उनसे भी कर सकते हैं, तो मतलब इतनी तो छूट दी गई है। और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं वो हमारे क्या दुश्मन है, कैसे बताया जाता है कि जी अगर किसी को बुरा भला भी कहना हो तो यहूदी की औलाद, इस किस्म के हमारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे ही है। बस वो असल में ये रहा ना कि चूंकि सऊदी अरेबिया की लाइन को हम टो करते रहे ओवर द इयर्स, तो बस वो जिस रास्ते पे वो चलते रहे हम भी उसी रास्ते पे तो चलते रहे। सऊदी अरब तो जा रहे हैं दोस्ती करने, सऊदी अरब तो जा अब रहे हैं तस्लीम करने। हाँ, इसीलिए तो ये कंफ्यूज हुए हैं ना अब, इसीलिए तो ये कंफ्यूज हुए हैं कि अब क्या करें हम, कि सऊदिया ने हमें इस रास्ते पे लगा दिया, खुद अब वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, तो हम किधर जाएं अब हम कहाँ जाएं। तो ये वो कुछ इनको समझ नहीं आ रही, अब ये एक दोराहे पे खड़े हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं। तो बात ये है कि आपको तो अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि क्या है, और किस तरफ आपको जाना है, किससे ताल्लुकात बेहतर बना के आपको फायदा है। खाम खाम में बिगाड़ी हुई है, खाम खाम में हर एक के साथ एक पंगा लिया हुआ है, जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, मुल्क के अवाम को नुकसान हो रहा है। सर यानी जबकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक से लेके मेडिसिन तक जिन्होंने बनाई है, और जिनकी मेडिसिन हम खाते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिसिन से प्रॉब्लम नहीं है, दवाइयां खा लेंगे हाँ, जी, दवाइयां इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज कर लेंगे, प्लेन में भी बैठ जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे उनके बनाए हुए। वो सारा कर लेंगे, लेकिन फिर उनको गालियां भी निकालेंगे, है नहीं। ये हमारा मतलब नेशनल कैरेक्टर है, ये हमारे शायद हाँ, एक हमारा हाँ, नेशनल कैरेक्टर है कि हम ऐसे ही करते हैं हर एक के साथ, या जिसका फिर ज्यादा, खाते हैं फिर उसी को गालियां देते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये कर लेंगे जी कि पेप्सी का बायकॉट कर देंगे, मैकडोनल्ड्स का बायकॉट कर देंगे, उसकी जगह ये अलमायदा और अलबैक ले आएंगे, कोक की जगह मक्का कोला ले आएंगे, और समझेंगे कि हमने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया उनको और बहुत पीछे हमने उनको छोड़ दिया है। तो रो रहे यार होंगे वो लोग तो। मतलब देखें ना, अगर आप उनकी इजादात का बायकॉट करना है तो फिर सबका करें आप, फिर पोलियो हाँ, वैक्सीन का भी करें आप, फिर आप ये जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर इस्तेमाल होता है इसका भी बायकॉट करें आप, फिर इसके अलावा बेशुमार और ऐसी इजादात हैं जो जूस की मरहून मिन्नत हैं, उन सब का बायकॉट करें। तो फिर आपके पीछे आपके पास रह क्या जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, हजारबंदानी रह जाएगी आपके पास, एक लोटा रह जाएगा, एक मिसवाक रह जाएगा, ही रह जाएगा ना, और तो कुछ नहीं रहेगा। जहालत रह जाएगी सर, जहालत हमारे से कोई नहीं ले सकता, जो जहालत हमारे यहाँ है हाँ, हम बांटने भी निकले तो खत्म नहीं होती हमारी कंट्री से। हाँ ऐसे जी, लोग हाँ, रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर इसका क्या हाल है, क्या एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए या पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए? मेरा ख्याल है पॉलिसीज चेंज करें, पॉलिसीज को थोड़ा सा, एक तो ये कि हमारे यहाँ जो ओवरऑल जो लोग कंट्रोल करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, उन लोगों को सोचना चाहिए कि यार मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, मुल्क का क्या फ्यूचर होगा जिस तरफ आप मुल्क को लेके जा रहे हैं, हर एक के खिलाफ नफरत और दुश्मनी को हवा दे रहे हैं, इसको छोड़ें यार। आप दुनिया के साथ अच्छे तल्लुकात रखें, आप लोगों को महज उनके रिलीजन के हवाले से ना देखें, उनको इंसानों के तौर पे देखें और अच्छे तल्लुकात बनाएं दूसरे मुल्कों के साथ। यानी आपका पासपोर्ट चौथा वर्स्ट पासपोर्ट है इस वक्त दुनिया में, यानी आपसे नीचे सिर्फ सीरिया, इराक, सूडान और अफगानिस्तान और सोमालिया है, और बाकी यानी इवन नीजर और युगांडा और बर्किना फासो जैसे मुल्क भी आपके ऊपर हैं। अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि 25 करोड़ का मुल्क है और फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है दुनिया में, कोई आपको वीजा नहीं देता, कोई आपको मुंह नहीं लगाता, और बढ़ के आप मारते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, गजवा हिंद कर देंगे और इसराइल को तबाह कर देंगे और ये और वो। ऐसे नहीं होता। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी तब्दील करें,
आप जनरल पॉलिसीज़ तब्दील करें, मुल्क को जो इल्म और साइंस के रास्ते पे लाने के लिए कोशिश करें, बजाय इसके कि आप कहें जी हमने उसको भी मार देना है और उससे भी लड़ना है और उसका भी कला कमा कर देना है और ये भी कर देना है, वो कर देना है। खोखले नारे ना मारें आप। आपका मुल्क ज़्यादा मज़बूत होगा अगर आप लोगों को तालीम याफ़्ता बनाएँगे। आपका मुल्क ज़्यादा मज़बूत होगा अगर आप अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाएँगे। आपका मुल्क ज़्यादा मज़बूत होगा अगर आप अपने हमसायों से अच्छे तल्लुकात कायम करेंगे। अगर आप कहें जी कि हमने जनाब बंदूक से मुल्क को मज़बूत करना है, तो बंदूकें तो सोवियत यूनियन के पास भी बहुत थी। बिल्कुल। बंदूकें तो यूगोस्लाविया के पास भी बहुत थी। टूट-फूट गए वो, टुकड़े हो गए उनके। तो बंदूकों से मुल्क जो है वो नहीं बचाए जा सकते। ये इंसानी शऊर होता है, आपकी आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन जो है और नॉलेज जो है, नॉलेज पावर है, बंदूक पावर नहीं है। तो नॉलेज का सहारा लें, बजाय इसके कि बंदूक पकड़ के आप कहें जी हमने ये भी कर देना है और वो भी कर देना है। वो आप देख चुके हैं। आपने 47-48 में भी बंदूक पकड़ी, आपने 65 में बंदूक पकड़ी, आपने 71 में पकड़ी, आपने 99 में पकड़ी, तो बंदूक से तो आप कुछ नहीं कर सके। बिल्कुल। लेकिन सचमुच के जो तालीमी याफ्ता या एजुकेटेड लोग हैं वो बनाएं, ना कि ऐसे लोग जिनके पास डिग्री तो है लेकिन जब बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि बस कहीं से जिहादी आ गए हैं या क्या किसी को मारने के लिए निकल पड़ेंगे। इस किस्म के लोग भी तो हमने ही क्रिएट किए हैं, आप जिनके पास देखें डिग्री कि भी है लेकिन वो जाहिल हैं। कल सिंध में कल सिंध में एक डॉक्टर को ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में मार हुँ। दिया गया। हाँ, बिल्कुल। आज एक कोई शगुफ्ता किरण नामी कोई खातून है, उसको सज़ाए मौत दे दी गई है ब्लास्फेमी के केस में। हमारे तो ये इश्यूज़ हैं इस वक़्त, इस और मुल्क ये में। अब वीकली होने लगा है, पहले कभी-कभार सुनते थे, ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है और कोई आ रही है, रोक नहीं रहा। कोई रोक नहीं रहा हाँ, और यहाँ पे वो वो आईनी तरामीम का मुसव्वदा जो है वो गर्दिश कर रहा है, वो डिस्कस हो रहा है, उसपे जोड़-तोड़ हो रहा है। लेकिन इंसानी हकूक जो हैं वो तो बिल्कुल दे हैव गॉन डाउन द ड्रेन। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि जो पुलिस वाले ने मार डाला था एक आदमी को, उसको भी पर माफ कर दिया गया, अंदाजा लगाएं। ये तो ये हाल है देख यहाँ पे। ये अभी क्वेटा में जो हुआ था, जी जी, यानी उसको ये माफ कर चीज़ दिया। उसको माफ़ कर दिया या प्रेशराइज़ किया गया होगा कि भई माफ़ हम्म। कर दो। तो ये चीज़ें जो हैं ये ब फैलती चली जा रही हैं और लग ये रहा है कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगी। ये किसी के बिल्कुल। कंट्रोल में नहीं रहेंगी ये और चीज़ें। जो लोग ये बढ़ावा दे रहे हैं, जो ये लेकर आ रहे हैं, ये उनके गले भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो बच जाएंगे। जो हमारे डेफ़िनिटली हमेशा से कहा जाता है ना, हिलरी क्लिंटन ने भी जो एक बात की थी पाकिस्तान को कि जो आप बैकयार्ड में जो सांप पाल रहे हैं वो आपको डसेंगे, तो ये वाले सांप भी जो पाले जा रहे हैं ये इन्हीं को डसेंगे जो बना रहे हैं और ले वो जो लेकर आ रहे हैं। मुनीर अकरम पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड हम्म, नेशंस में। वो 80 साल उसकी उम्र है। 80 साल की उम्र का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। उसने कहा हुआ है जी कि मैं उस वक़्त तक रहूँगा जब तक मैं मर नहीं जाता। वो वहाँ बैठा हुआ है और उसने अभी ये रीसेंट बयान दिया है जी कि वो जो ख़वारिज हैं, फितना अल हम्म, ख़वारिज को अफ़गानी तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? हम्म, तो भई बात ये है कि ज़रा अपने गिरेबान में भी झाँक लो कि तुम कहाँ-कहाँ पे हम्म, इन्वॉल्व नहीं रहे। बिल्कुल। में अफ़गानिस्तान में, इंडिया में और पता नहीं कहाँ-कहाँ पे तुम्हारे डांडे मिलते हैं जाके। और हर जगह तबाही की है, हर जगह लोगों को परेशान किया है, लेकिन मानते नहीं है। हाँ, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि हम बहुत अजीम कौम है कि हाँ। इतना लोगों को परेशान करके अपने आपको करेक्ट करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है नहीं, कि मान वो गए हो। वो वो सही है, बाकी सब गलत है, बाकी सारे गलत हैं। यानी दुनिया ए, में कहीं पे भी कोई दहशतगर्दी होती रही है, तो उसके सिरे फिर यहीं पे आके मिलते रहे हैं। यही टाइम्स स्क्वायर में कोई धमाका हुआ है, तो वो लड़का भी पाकिस्तानी था। खालिद शेख मोहम्मद और उसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान से बरामद हुए। चीनी जो दहशतगर्द थे,
یہ سنکیانگ صوبے کے وہ یہاں سے نکلے. ملیشیا کا ایک دہشت گرد وہ بھی یہاں سے برآمد ہوا تھا. امریکہ میں امل قاسی، یوسف رمزی وہ یہاں سے ملے. تو اب بات یہ ہے اجمل کہ قصاب اس کے اجمل قصاب جو تھا وہ بھی یہیں سے گیا تھا نا. اجمل قصاب جو ہے وہ آسمان سے تو نہیں اترا تھا. بالکل. اور پھر کہتے ہیں جی نہیں جی اجمل قصاب تو جی وہ انہی کا بندہ تھا. تو انہی کا بندہ تھا تو پھر یہاں اسلام آباد میں ایف آئی آریں کیوں کاٹی ہوئی ہیں اس کے خلاف؟ اور اس کے پیرنٹس یہاں رہتے ہیں. وہ حامد میر صاحب پہنچ گئے تھے ان کے گھر پہ تو ان کو بھی میرا خیال ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ان کا. ہاں وہ بالکل یہیں سے تھا وہ بندہ. تو اب جب یہ سارا کچھ آپ کرتے رہے ہیں تو پھر آج آپ یونائٹڈ نیشنز میں اگر یہ کہیں کہ جو خوارج کو افغان حکومت کی سرپرستی حاصل ہے تو آپ کی بات سنے گا کون سنے گا آپ کی بات؟ وہ پہلے تو دیکھیں کہ کیا کون رہا ہے یہ اور اس کا اپنا ماضی کیا ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. تو ٹریک ریکارڈ تو دنیا کے سامنے ہے. ٹریک ریکارڈ کیسے ڈینائی کریں گے آپ کہ آپ یہ نہیں کرتے رہے؟ آپ کرتے رہے ہیں یہاں پہ. یعنی یہ جو لشکر طیبہ ہے یہ تو ایک یو این نے اس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے کے بین کیا ہوا. انڈیا نے تو نہیں کیا. جیش محمد جو کچھ کرتی رہی ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ جو ایئر انڈیا کا طیارہ اغوا کر کے قندھار لے گئے تھے اور پھر اس کے بدلے میں جیش محمد کا یہ جو ہے مسعود اظہر اس کو چھڑوایا گیا تھا. بالکل. تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے تو یہی سر یہ ہو گیا, حافظ سعید ہو گیا, سب کے سب یہیں پہ بیٹھے ہوئے اور ان سب کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو سوشل ورک کر رہے ہیں. ہاں جی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اگر کسی کو بات کریں تو مانتے ہی نہیں ہے. ہاں تو پھر دیکھیں نا جہاں پہ یہ حالات ہو جائیں اور اس طریقے سے آپ ہر چیز پہ پردہ ڈالیں, ہر چیز کو آپ سپورٹ کریں, اور تو وہ پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے. سر یہ ایک بار ہمت کر کے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بدل رہے ہیں یا ہم اب ٹیررزم کو ختم کر رہے ہیں, ایک بار یہ ہمت کر کے حافظ سعید اور مسعود اظہر اس قسم کے لوگوں کو یہ بھارت کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم نے اچار ڈالنا ہے ان کا یہاں رکھ کے. بس وہ ان کے چونکہ ایسٹس رہے ہیں وہ تو اب اس لیے ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. وہ ان کو اب یہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز انہوں نے خاصی محدود کر دی ہیں. پہلے تو اوپنلی وہ سب کچھ کیا کرتے تھے. وہ تو اوپنلی اپنے کیمپس بھی لگاتے تھے اور اپنے نام سے وہ چندے اکٹھے کرتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. اب وہ اس طرح نہیں ہے, اب وہ چیز نہیں ہے. صرف نام بدلا ہے سر, ایکٹیویٹیز تو وہی ہیں, صرف نام بدل دیا انہوں نے. نام بھی بدلے, دوسرا پھر وہ ایف اے ٹی ایف جو ہے نا اس کے لیے بھی ان کو کنڈیشنلٹیز پوری کرنی تھی نا. تو وہ پھر ظاہر ہے وہ ان کے گلے پڑ رہا تھا ایف اے ٹی ایف. وہ انہوں نے گرے لسٹ سے نکلنا تھا, وہ تو بلیک لسٹ میں جا رہے تھے. تو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پھر انہوں نے یہ ان پہ پابندیاں لگا دی. اب اس طرح سے اوپنلی وہ پہلے تو ہتھیار اٹھا کے پھرتے تھے. وہ پہلے تو باقاعدہ طور پہ ان کے وہ سارے کچھ تھا, وہ کیمپ شیمپ بھی تھے اور بڑا کچھ تھا, لیکن اب نہیں ہے وہ اس طرح سے. اب ان کو ڈورمنٹ کر دیا ہے, ان کو ڈورمنٹ کر دیے انہوں نے, کیونکہ دنیا کی نظریں ہیں. اب دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, ہر چیز مانیٹر کر رہی ہے آپ کو. اصل میں آپ اب کافی حد تک ارریلیونٹ ہو گئے ہیں دنیا کے لیے ریلیونٹ ہو گئے ہیں آپ. یعنی اب دنیا آپ کو سمجھ رہی ہے کہ جیسے آپ ہیں ہی نہیں ہیں. سر یہ نہ کہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا ہمیں, اور جب ہم ثابت کرنے جائیں گے تو وہ بڑا خطرناک ہوگا جب ہم ثابت کریں گے کہ ہم ہیں. تو میرا خیال ہے دنیا کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نہیں ہیں, کیونکہ اگر ہمارے لوگوں کو برا لگ گیا کہ یہ کیا ہوا, ہمیں سمجھ ہی نہیں رہے, تو بس پھر اگر وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے لگے تو وہ زیادہ خطرناک ہوگا. لیکن بہرحال سر دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو لے کر یہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں اور کہاں جا کے پاکستان کو عقل آئے گی, یہ ضرور ہے. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. Thank you so much.